जून 24, 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। अव्यक्त बापदादा मातेश्वरींकर पुण्य स्मृति दिवस रे प्रातः क्लास रे शुणाइबा पई मधुर महावाक्य। आजिर गीतटी है मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। यह कौनसी समयर गायन अटे कहीं यही संगम समय रे ही आम ब्राह्मण मानकर यह एक छोटिया संसार। तेबे यह आमर केउं परिवार एकथा पिलामाने क्रम अनुसार जानिछंती एवं कहउछंती। आमे परमपिता परमात्मा शिवंकर नाती नातुणी तथा ब्रह्मा सरस्वतींकर मुख वंशावली संतान अटु। विष्णु एवं शंकर आमर बड़ बापा अटंती। आमे परस्पर भाई भौणी अटु। यह आमर बहुत छोटिया संसार। यह व्यतीत आमर अन्य कौनसी संबंध ही नहीं। वर्तमान समय आमर केवल एतिकी ही संबंध रही। देख आमर संबंध केते बड़ अधिकारी सहित रही। आमर जेजेबापा शिव अटंती। तांकर नाम केते श्रेष्ठ अटे जे कि सारा मनुष्य सृष्टिर बीज रूप अटंती। सबु आत्मा मानकर कल्याणकारी अटंती। तेणु तांकु हर हर भोलानाथ शिव महादेव कुहा जाउछि। से सारा सृष्टिर दुख हर्ता सुख कर्ता अटंती। जहांक द्वारा आमको सुख शांति पवित्रतार बहुत बड़ अधिकार प्राप्त हेउछि। जेतेबेले समस्ते शांति रे रहउचंती सेतेबेले कर्म बंधन रे कौनसी हिसाब न थाए, किंतु ताहा मध्य पवित्रता आधार रे प्राप्त होइथाए। जे पर्यंत पितांकर पालन रूपी संपूर्ण संपत्ति प्राप्त करिनाह, पितांक ठारू प्रमाण प्राप्त करिनाह, से पर्यंत विश्वर राज्य भाग्यर संपत्ति मिली पारिबो नाही। देख ब्रह्मा बाबांक उपरे केते बड़ काम रहिछि। पांच विकार द्वारा मैला होई जाइथिबा आत्मा को पवित्र करूछंती। जेउ अलौकिक कार्य प्राप्ति अर्थात प्रारब्ध रूपरे सत्ययुगर प्रथम नंबर श्रीकृष्ण पदर प्राप्त हेउछि। एबे देख सेही पितांक सहित संबंध किपरि रहिछि। तेबे केते निश्चिंत एवं खुशी हेबा दरकार। एबे प्रत्येक निजर हृदय को पचार, मु संपूर्ण रूपरे तांकर होई पारिछि तो? भाविया दरकार जे जेहेतु पिता परमात्मा अछंती तेणु तांको ठारू मु संपूर्ण किपरि हेबी। विद्यार्थी मानकर काम होला संपूर्ण पुरुषार्थ करी स्कॉलरशिप नेबे। तेणु मु काहींकि प्रथम लटरी न जितिबी। एहाकु ही विजयमाଳାର ग्रंथ बा गुंथा हेबा कुहा जिवो। किंतु एमिति बहुत अछंती जो माने कि दुईटी लडू धरी बसचंती। एठिकार विनाशी लौकिक सुख मध्य नेबी एवं वैकुंठर सुख मध्य नेबी। एपरी विचारधारा रखुथिबा आत्मा मानकु मध्य बाबा कनिष्ठ पुरुषार्थ कराउचंती। सर्वोत्तम पुरुषार्थ नुहे। जदि बाबा देवारे अवहेला करूनाहांती तेबे नेबा बेले अवहेला काईकि करूछंती? सेथिपई गुरु नानक कहिचंती परमात्मा तो दाता अटंती, समर्थ अटंती, किंतु आत्मा मानक भितरे नेबार मध्य शक्ति नाही। कथारे अछि देंदा दे लेंदा थक पावे। देला वाला देउछंती किंतु नेबा वाला थकी जाउछंती। तममानक मनरे आसुथिबो जे आमे काहींकि न चाहिबो आमको मध्य सेही बळी पद मिलू। किंतु देख बाबा केते मेहनत करूछंती तथापि माया केते विघ्न पकाउछि। काहींकि जानिछ? काहींकि ना एबे मायार राज्य समाप्त हेबाकु जाउछि। एबे माया एही दुनियारू सुख शांति रूपी सार ही समाप्त करि दउछि। सेथिपई तो परमपिता परमात्मा आछंती। तांको भितर ही सबु रस समाहित अटे। तांको ठारू ही सबु संबंधर स्वाद मिलुछि। सेथिपई त्वमैव माताश्च पिता आदि सबु महिमा एकमात्र परमपिता नाम रे गायन हेउछि। तेणु
ଏହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଁ ମହାନତା କୁହାଯିବ, ଯାହାକି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଯାହାଦ୍ୱାରା 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ସୁଖ ମିଳିଯିବ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପୁରୁଷାର୍ଥର ସିଦ୍ଧି। କିନ୍ତୁ 21 ଜନ୍ମର ନାମ ଶୁଣି ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଉ ନାହିଁ। ଏମିତି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଯଦି ଏବେ ଏତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବୁ ପୁଣି ବି 21 ଜନ୍ମ ପରେ ତ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତେବେ ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ କ'ଣ ମିଳିଲା? କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମା ଭିତରେ ଆତ୍ମାର ଯେତିକି ସର୍ବୋତ୍ତମ ସିଦ୍ଧି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି ତାହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ବାବା ଆସି ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ବାବାଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସବୁ ଦୋଷ ତ ଆମର ଅଟେ ନା। ତେବେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ସାରା ସୁଖର ଆଧାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ଜନ୍ମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତେଣୁ କାହିଁକି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭିନୟକୁ ନିର୍ଯାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବା? ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସେହିଭଳି ସମ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ନ ନେବା? ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ସୁଖ ପାଇଁ ହିଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥାଏ। ସୁଖ ଦୁଃଖରୁ ନିଆରା ହେବା ପାଇଁ କେହି ବି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା ତ ଡ୍ରାମା ଶେଷରେ ପରମାତ୍ମା ଆସି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ପବିତ୍ର କରି ପାଠରୁ ମୁକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ସେ ନିଜର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଆପେ ଆପେ ଆସି ସବୁ କିଛି ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆସି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ କାହିଁକି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଭିନୟ ନ କରିବା? ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରୁ ସୁଖଦାୟୀ କରୁଥିବା ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ସୁଖଦାୟୀ କିପରି ହେବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ସୁଖଦାୟୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ମଇଳା ଲାଗିଛି। ପ୍ରଥମେ ଯଦି ସେହି ମଇଳାକୁ ହିଁ ସଫା କରିବାକୁ ହେବ, ତାପରେ ସେହି ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରୁ ତମ ପ୍ରଧାନତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସ୍ୱତ ପ୍ରଧାନତ୍ୱ ଆସିବ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସତ୍ୟଯୋଗୀ ଅବସ୍ଥା ବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଏଜେଡ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଆଜି ସବୁକିଛି ସତ୍ୟଯୋଗୀ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆତ୍ମାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବାଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପବିତ୍ର କରିଲା ବାଲା ଅଧିକାରୀ ସେହି ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଦେଖିଛ ନା ଏବେ ଦୁନିଆ କିପରି ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ନିଜକୁ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତେବେ ଯାଇ ସେହି ଆଧାରରେ ଦୁନିଆର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିନାହିଁ ବା ଆମେ ନିଜକୁ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହୁଁ, ତେବେ ଦୁନିଆ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ଚେକ୍ କର। ଯେପରି ଆୟବ୍ୟୟର ରଖିବା ବାଲା ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ନିଜର ଖାତାକୁ ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତି, ଆଜି ମୋର ଜମା କେତେ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ନିଜର ହିସାବ ରଖିଥାନ୍ତି ନା। ସେହିପରି ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ହିସାବ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ସାରା ଦିନ ଭିତରେ ମୋର କେତେ ଲାଭ ହେଲା ଆଉ କେତେ କ୍ଷତି ହେଲା। ଯଦି କ୍ଷତି ଅଧିକ ହୋଇଥିବ, ତେବେ ଆମ ଦିନ ପାଇଁ ସାବଧାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଭଳି ନିଜ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭରେ ରହିବା ଏବଂ ନିଜର ପୋଜିସନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଏଭଳି ନିଜକୁ ଚେକ୍ କରି ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ତ ଦେବତା ନିଶ୍ଚିତ ହେବୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ତ ପରେ। ଏବେ ଯେପରି ଅଛ ଠିକ୍ ଅଛ। ଏବେଠାରୁ ହିଁ ଦେବତାର ସଂସ୍କାର ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 5 ବିକାର ସଂସ୍କାର ଥିଲା, ଦେଖିବାକୁ ହେବ ସେହି ସବୁ ବିକାରୀ ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତ। ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ୍ରୋଧ ଆଦି ଥିଲା ତାହା ବାହାରି ଗଲାଣି ତ। ଲୋଭ ମୋହ ଆଦି ସବୁ ଯେପରି ବିକାରୀ ସଂସାର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ତ। ଯଦି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଚାଲିବ ବା ସେଥିରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବି, ତେବେ ଜାଣିଅଛ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଯଦି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ତେବେ ଜାଣିନିଅ
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଫରକ ଅନୁଭବ ହେବା ଦରକାର। ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରଥମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଦିନ ସାରା ବିକାରୀ ଖାତା ହିଁ ଜମା ହେଉଥାଏ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରୁଛି, ବାସ୍ ହୋଇଗଲା। ଆମର ଯେଉଁ କର୍ମରୂପୀ ଖାତା ଜମା ହେଉଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆମକୁ ସତର୍କ ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ଯାହା କିଛି ବି କରୁଛୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ବିକାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଜର ବିକର୍ମର ଖାତା ଜମା କରୁନାହୁଁ ତ? ଏଥିରେ ନିଜର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚଲାଇବାକୁ ହେବ। ଏହିସବୁର ହିସାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 10ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ସାରା ଦିନଟି ମୋର କିପରି ବିତିଲା। କେହି ତ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଯେଉଁ ପାପର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଏଭଳି ଚାର୍ଟ ରଖିବା ଦରକାର ଆର ଦିନ ପାଇଁ ସାବଧାନ ରହିବା ଏବଂ ସାବଧାନ ରହି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ସାବଧାନ ହୋଇଯିବା ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆଉ କୌଣସି ପାପ କର୍ମ ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପାପ କର୍ମରୁ ତ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେବ ନା। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମାଙ୍କର ମିଠା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସନ୍ଦେଶୀଙ୍କ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସରସ୍ୱତୀ ମାଙ୍କ ସହିତ ଅବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମିଳନ ଏବଂ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ। ବେଟି ଶ୍ରୀ ରାଧେ, ଦେଖ ତୁମ ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଆସି ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ତୁମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଆସିବାର ରହସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଛ। ଆସିବାବାଲାଙ୍କର ପୋଜିସନ୍ ସହିତ ନିଜର ପୋଜିସନ୍କୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦବୀକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବ। ଏହା ରାଧେ ବେଟି, ତୁମେ ମୋର ଚମତ୍କାରୀ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁଛି ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନାଶ କରିପାରିବି, କିନ୍ତୁ କରୁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏହି ବିରାଟ ଫିଲ୍ମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେବା ଦରକାର ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅନାଦି କାଇଦା କାନୁନକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ଆସି ଅନାଦି କାଇଦା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧିବିଧାନର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ଅନାଦି ଖେଳ ଚାଲିଥିବ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଖେଳ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଏତେ ବର୍ଷର ଖେଳକୁ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ ପୂରା କରିଦେବେ ତେବେ ବାକି ଖେଳ କ'ଣ ଚାଲିବ? ତେଣୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟକୁ ଯେପରି ଦେଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସହନ କରିବା ଦରକାର ତାହା ସେହିପରି ହିଁ ଜଟିଳ ରହସ୍ୟ ସହିତ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। ଏହା ବଡ଼ ଜଟିଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଅଟେ, ଯାହାକୁ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ରାଧେ, ତୁମେ ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖି କେତେ ହର୍ଷିତ ହେଉଛୁ। ଏହି ବିରାଟ ଡ୍ରାମାର ସବୁ ଅଭିନୟ ପରୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ହିଁ ତିଆରି ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ଖେଳକୁ ପରିଚାଳିତ କରାଇବାବାଲା ହିଁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଏହି ଡ୍ରାମାକୁ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେଇ ପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମାପ୍ତ କରି ପୁନର୍ବାର ନୂଆ ରୂପରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସାଧାରଣ ରୀତିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ନିରାକାର ଈଶ୍ୱର ସାରା ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ବେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତ ଭୁଲେଇଆର ଖେଳ। ଏହାକୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି ତାକୁ ହିଁ ସର୍ବଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ। ବେଟି ଶ୍ରୀ ରାଧେ, ମୋର ସମସ୍ତ ପ୍ରିୟ ବତ୍ସମାନଙ୍କୁ ଏହି ସହନ କରିବାର ମାର୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ତେବେ ନିଜର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ସହଜ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବି। କାହିଁକି ନା ସାକ୍ଷାତକାର କରାଇବାବାଲା ଚାବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ବି ଧନବାନ ଭକ୍ତକୁ କୌଣସି ଦେବତାର ସାକ୍ଷାତକାର କରାଯାଇପାରିବ ତେବେ ସେ ତାର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା କରିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର ସବୁ ଧନବାନମାନଙ୍କର ଧନବାନ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମର ପିତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭିକାରୀ
ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମମାନେ ଏସବୁକୁ ସହନ କରିବା ପରେ ଯାଇ ରାଜକୁମାର ରାଜକୁମାରୀ ହେବ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ସହନ କରିବାର ମାର୍ଗକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସହନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଏକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗୁଣ ବା ଦୈବୀ ଗୁଣ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ସମାହିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗୁଣ ଆଧାରରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ମୁଖର ସୁଖର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସବୁକିଛି ସହନ କରୁଥିବା ତମମାନେ କେତେ ମୌଜରେ ରହୁଛ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ଗୋପନୀୟ ଜ୍ଞାନର ଚମତ୍କାରିତା। ଏଭଳି ଅନାସକ୍ତ ଯୋଗୀମାନେ ହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଆଗାମୀ ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖି ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁସାରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ କେହି କେହି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଇତ୍ୟାଦି ନ ମିଳିପାରେ, ପୁଣି ବି ସର୍ବଦା ଚମତ୍କାରିତା ହିସାବରେ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ରାଜା ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଏଭଳି ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଅବସ୍ଥାର ଅଭ୍ୟାସ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆମେ ଆପେ ଆପେ ହୋଇଯିବୁ, ତେବେ ଏଭଳି ଭାବିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ଧୋକା ଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସାବଧାନ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନମାନେ ଜଗର ତ ବସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଲାଇଟ୍ର ତେଜ ମୋର ବତନ ଅର୍ଥାତ୍ ରହିବାର ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଲାଇଟ୍ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଜଗର ତେଜ ମୋର ବତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବ। ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଟ୍ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ମହିମା ଜଣା ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ନିଶ୍ଚୟରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ, ଯାହାକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେହି ଆସନକୁ ଖସାଇବାକୁ ଚାହିଁବି, ତେବେ ବି ଖସାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ହେ ଶିରୋମଣି ଶକ୍ତି ରାଧେ, ଶକ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଚେଷ୍ଟ ବଳରେ ଏବଂ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ମୁରଲି ବଜାଇବାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଦରକାର। ତୁମକୁ ନିଜର ଏକରସ ଈଶ୍ୱରୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତାର୍ଥ କରି ନିଜର ମଧୁର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚୟ ହେବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ମୋର ପିତା ଗୋଟିଏ। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀର କିପରି ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସୁରୀ ଦୁନିଆକୁ ସମାପ୍ତ କରି ନିଜର ସ୍ୱଦେଶକୁ ଏବଂ ଦୈବୀ ଦୁନିଆକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ହେ ରାଧେ ବେଟି, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦୀପକାର ଜ୍ୟୋତି ସଦୃଶ ସ୍ଥିର ରହିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଅନ୍ତିମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରେରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯାହାର ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥିବ, ସେ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରେରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେତେ ଯେତେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁବେଳେ ରହିବେ, ସେତେ ସେତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେରଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରିବ। ଆହେ ରାଧେ ବେଟି, ମୋର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖ। କ'ଣ ମୋର ବତ୍ସମାନେ ମୋର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ କିପରି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆସି ସାକ୍ଷାତ ପ୍ରବେଶ କରି କଥା କହୁଛି। ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସବୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୂଳ ସମୂହ ଅଟେ। ଦେଖ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଜ୍ଞାନ ଲାଇଟ୍ ଚମକୁଛି। ବତ୍ସମାନେ କେବଳ ଏତିକି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆହୋ, ଯାହାକୁ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଡାକୁଛି ସେହି ସ୍ୱୟଂ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶୀତଳ କଳରେ ବସିଲେ ହୃଦୟ ଶାନ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି। ଯଦି ରଚନାକୁ ତାର ରଚୟିତା ମିଳିଗଲେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କର ରଚନାଗୁଡ଼ିକୁ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଯିବା? ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ନିଜେ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ, ଯାହାଠାରୁ ସର୍ବଶକ୍ତି ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି, ଯଦି ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଯାଇଛି, ତେବେ ତାଙ୍କର କଳ ଛାଡ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ରଚୟିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଯିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଇଏ କିଏ। ବୁଝିଲ ତ ଶିରୋମଣି ରାଧା? ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା ସର୍ବଦା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲୁଥିବା ସଙ୍ଗମ
ଯୁଗର ସର୍ବ ଅଲୌକିକ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଅଲୌକିକ ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବଦା ସମ୍ପନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଝୁଲଣାମାନେ ଝୁଲୁଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ସର୍ବପ୍ରାପ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଝୁଲଣା ହେଲା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଝୁଲଣା। ଏହି ଝୁଲଣାରେ ସର୍ବଦା ଝୁଲୁଥାଅ, କେବେ ବି ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଝୁଲଣାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ମାଟି ଉପରେ ପଦ ଓ ପାଦ ରଖିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ମଇଳା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଲାମାନଙ୍କର ସର୍ବଦା ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଝୁଲଣାରେ ଝୁଲୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ମାଟି ଉପରେ ପାଦ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା, ମୁଁ ତ୍ୟାଗୀ ଅଟେ। ଏହି ଅଭିମାନର ତ୍ୟାଗ ହିଁ ସଚ୍ଚା ତ୍ୟାଗ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।